हेलो एवरीवन जय जगन्नाथ वेलकम टू माय चैनल। आज आम क्रीड़ांकन प्रोजेक्ट नोट केमिति बनाइबा एवं प्रैक्टिकल रे फुल मार्क केमिति पाइबा से विषय आलोचना करिबा। दशम श्रेणी क्रीड़ांकन प्रोजेक्ट पई कैरियर विकल्प ओलंपिक्स क्रीडार विषय प्रोजेक्ट बनाइबा पई पड़िबो। पिला माने सेही प्रोजेक्ट टी केमिति बनाइबो तास कैरियर विकल्प गुडिक कोन कोन से विषय आम माने आलोचना करिबा। तो प्रथम जिते तुम मैंने प्रोजेक्ट बनाऊच यहीटा तुम मैंने देख फ्रंट पेज ये भाव में तुम मैंने फ्रंट पेज टी बनइब जो कि प्रथम आकांक्षिका पाठ्यक्रम शिक्षा वर्ष जहाँ तुम 2026-27 परवर्ती वर्ष जो मैंने 2027-28 ये भाव में शिक्षा वर्ष को तुम मैंने लिख जेहेतु यही वर्ष मु प्रोजेक्ट टी बनई 2026 और 27 लिखी प्रोजेक्ट वर्क कैरियर विकल्प और ओलंपिक क्रीड़ा सबमिटेड बाय तुम ना क्लास रोल नंबर लिख ये ओलंपिक गोटे सिंबल रखिपर तापर गाइडेड टीचर तुम टीचर ना लिख और स्कूल नेम को स्कूल तुम मैंने लिख ये तुम फ्रंट पेज। नेक्स्ट आम प्राप्ति स्वीकार्य जहाँ लिखाई तुम मैंने लिख जो मु मोर शिक्षक जो शिक्षक तुम गाइड टीचर थे से ना लिख प्रधान तुम प्रधान शिक्षक ना लिख तले तुम मान स्वाक्षर कर तापर प्रमाणपत्र ये जहाँ अच्छी तुम मैंने लिख जो शिक्षक तुम गाइड टीचर से ना लिख तुम ना जदि तुम मैंने छात्र थी छात्र तुम ना लिख जदि छात्री थी से तुम कुमारी XYZ जहाँ भी तुम मान ना लिख तापर एपटे तुम मान पटे सिग्नेचर ऑफ द गाइड टीचर और सिग्नेचर ऑफ द हेडमास्टर यही भाव में डेकोरेशन करने तुम मानक निश्चित भाव में इंप्रेशन भल हम और भल मार्क भी रखिपर। तापर नेक्स्ट आसला उपक्रम ये भेरी भेरी इंपोर्टेंट तुमने एक लिख तुम यही प्रोजेक्ट कर उद्देश्य कौन तुम यही उपक्रम ही अच्छी। नेक्स्ट कैरियर विकल्प अनुसंधान ये विभिन्न प्रकार कैरियर तुम मानकर दि जाइए आम कैरियर विकल्प कौन एवं सेगुड़िक परवर्ती आम जाना किंतु ये जो 20टा कैरियर तुम मानक दि जाइए 20टा कैरियर पर तुम जब आउ कि चाहूच तुम मैंने ऐड कर तापर सूचीपत्र एमती तुम मानक सूचीपत्र कर दिखाई से भाया प्रथम पृष्ठा प्राप्ति स्वीकार्य प्रमाणपत्र 4 नंबर तुम मानक उपक्रम कैरियर विकल्प अनुसंधान जोटा पूर्व तुम मानक कहली सेटा तुम मानक रख जेकोसी 3टी कैरियर से आमर 20टा कैरियर तुम मानक जेकोसी 3टी कैरियर आगे मनस्थ कर प्रथम कैरियर चित्र अंकन कर तुम जब प्रथम चित्र डॉक्टरटे होगापी चाहूच ताहले से डॉक्टर चित्रटे अंकन कर जदि टीचर होगापी चाहूच से टीचर चित्रटी अंकन कर जदि तुम प्लेयरटे होगापी चाहूच ताहले प्लेयर चित्र गोटे अंकन कर ता सहित से प्रथम कैरियर शॉर्ट एनालिसिस एवं स्मार्ट एनालिसिस कौन आम परवर्ती अध्याय आम जाना कि शॉर्ट एनालिसिस कौन जेकोसी कैरियर तुम बाछुच शॉर्ट एवं स्मार्ट एनालिसिस कौन आम जाना बाची तापर से भाया द्वितीय कैरियर चित्र अंकन कर तार शॉर्ट एनालिसिस एंड स्मार्ट एनालिसिस भितर तुमने जन। नेक्स्ट आम ये चित्रटी अंकन जदि तुम मैंने पार कर न कर कि असुविधा नहीं जदि कर भल भाव भल भल लगे प्रोजेक्ट खाताटी यहाँ 7 नंबर पेज तुम मानक रपर हूँ कैरियर विकल्प ओलंपिक जोटा कि आम यही प्रोजेक्ट टी आम दशम श्रेणी पाई अच्छी तो यही विषय मेट्रिक बा दशम पास पर आम मैंने कौन करवा यही कैरियर रे तुम मानक सूचना दि जाइए। तो प्रथम मुख्य विकल्प कौन अच्छी ना आम विभिन्न प्रकार कोर्स अच्छी जमीक जेनराल कोर्स प्रोफेशनल कोर्स शॉर्ट टर्म कोर्स एवं कंप्यूटर कोर्स। तो जेनराल कोर्स कौन जदि पिलाटी जेनराल कोर्स लेकिन पढ़ुची तो एवं प्रोफेशनल कोर्स गुड़िक कौन गुड़िक से गुड़िक विषय आम धर जाना। तो जेनराल कोर्स हूँ साइंस कॉमर्स आर्ट्स जदि जड़े पिला साइंस नहीं पढ़ुची ताने तार 2टी पार्ट थी जमी PCM PCB से निश्चित भाव में जब PCM बाट दे जाऊँगी निश्चित भाव से फिजिक्स केमिस्ट्री एवं मैथमेटिक्स रे पारदर्शिता थोड़ा दरकार से PCB जदि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजी पूरा माने ऊपर धारणा थोड़ा दरकार जदि जन पिलाटी PCB रे जाऊँ कि कैरियर स्टूडेंट हम PCB स्टूडेंट जदि जड़े पिला PCB जाऊँ से कई जॉब गुड़िक प्रिफरेबल हो पार ना MBBS हो पार BDS हो पार BA MS हो पार BHMS हो पार भेटनरी डॉक्टर सेटा तुम मैंने हो पार से जदि हेल्थ साइंस रे जाऊँगी तार फार्मासी बी फार्मार से मैंने भर्ती हो पार नर्सिंग हो पार फिजियोथेरापी कर ऑप्टोमेट्री कर मेडिकल लैब
ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସେଟା ତୁମମାନେ ଜବ୍ କରିପାରିବ। ଯଦି ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ ପିଲାଟି ପଢ଼ୁଛି ତାହେଲେ ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜି, ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଜେନେଟିକ୍ସ, ବଟନି, ଜୁଲୋଜି ଏ ବିଷୟରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ପିଲାଟି PCM ନେଇକି ପଢ଼ୁଛି ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ AI ଏବଂ ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଡାଟା ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ଡାଟା ଆନାଲିଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ, ସଫ୍ଟୱେୟାର ଡେଭଲପର ହୋଇପାରିବ, ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ, କମର୍ସିଆଲ ପାଇଲଟ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ନେଭିରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବ, ଡିଫେନ୍ସ ଅଫିସର ଯେମିତି ଆର୍ମି, ନେଭି ଏବଂ ଏୟାରଫୋର୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଏବଂ ରକେଟ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ଯଦି ପିଲାଟି PCM ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହୋଇପାରୁଛି। ଯଦି ପିଲାଟି କମର୍ସ ନେଇକି ପଢ଼ୁଛି ତାହେଲେ ଏହି ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ତା'ର ପାରଦର୍ଶିତା ବା ନଲେଜେବଲ୍ ହେବା ଦରକାର, ଯେମିତିକି ଆକାଉଣ୍ଟାନ୍ସି, ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଏବଂ ଇଂଲିଶ ଭିତରେ ନଲେଜ ଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତା'ର କ୍ୟାରିୟର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇପାରିବ ନା ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ହୋଇପାରିବ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆନାଲିଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ, ଟ୍ୟାକ୍ସ କନସଲଟାଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ, କମ୍ପାନୀ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସେକ୍ରେଟାରୀ ହୋଇପାରିବ, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ସ ଅଫିସର ହୋଇପାରିବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର, ପ୍ରୋବେଟରୀ ଅଫିସର ବା PO ହୋଇପାରିବ, ବ୍ୟାଙ୍କରେ RBIର ଗ୍ରେଡ୍ B ଅଫିସର ହୋଇପାରିବ, ମାର୍କେଟିଂ ମ୍ୟାନେଜର ହୋଇପାରିବ, ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିସୋର୍ସ HR ମ୍ୟାନେଜର ହୋଇପାରିବ। ଏଇସବୁ ତୁମମାନେ ଯଦି କମର୍ସକୁ ନେଇକି ପିଲାମାନେ କ୍ୟାରିୟର ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ତୁମମାନଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ପିଲାଟି ଆର୍ଟ୍ସ ନେଇକି ପଢ଼ୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା'ର ଏଇ ନଲେଜ ଉପରେ ଯେମିତିକି ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜିଓଗ୍ରାଫି, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ଫିଜିଓଲୋଜି, ସାଇକୋଲୋଜି, ସୋସିଓଲୋଜି ଏବଂ ଲିଟରେଚର ଉପରେ ନଲେଜ ଥିବା ଦରକାର। କି କ୍ୟାରିୟର ଅପସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆର୍ଟ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯଦି ସେ ଆର୍ଟ୍ସ ନେଇ ପଢ଼ୁଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟର ହୋଇପାରିବ, ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିସୋର୍ସ HR ହୋଇପାରିବ, ଟେକ୍ନିକାଲ ରାଇଟର ହୋଇପାରିବ, ଲୟାର, ଲିଗାଲ ଆଡ଼ଭାଇଜର ହୋଇପାରିବ, ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ, କାଉନସିଲର ହୋଇପାରିବ, ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଯେମିତି IAS, IPS, IAFS ବି ସେ ହୋଇପାରିବ, ଷ୍ଟେଟ୍ PSC ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଜଣେ ପିଲା ଆର୍ଟ୍ସ ନେଇ କ୍ୟାରିୟର କରୁଛି ପିଲାମାନେ ତ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ତୁମମାନେ କ୍ୟାରିୟର ପାଇପାରିବ। ତାପରେ ପ୍ରୋଫେସନାଲ ଗୁଡ଼ିକ କୋର୍ସ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ପ୍ରୋଫେସନାଲ କୋର୍ସ ଇଜ୍ ଦ specialized career oriented educational program designed to equip students with the practical skill, technical knowledge and certification required for the specific industry and etc. ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରୋଫେସନାଲ କୋର୍ସ ନେଉଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ ଏଇ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେମିତିକି ଆମର BTech, MTech, BArts, LLB ଏସବୁ ଜିନିଷ ତୁମମାନେ ପଢ଼ିପାରିବ। ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଯେଉଁମାନେ କି MPEd, MTech, MA ଏସବୁ ଜିନିଷ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ତୁମମାନେ କରିପାରିବ। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ସ ଡିପ୍ଲୋମା, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ସାଇନ୍ସ, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫିଜିଓଥେରାପି ଏସବୁ ଜିନିଷ ତୁମମାନେ ଯଦି ପ୍ରୋଫେସନାଲ କୋର୍ସକୁ ନେଇକି ବାଛୁଛ ତାହେଲେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ତୁମମାନେ କରିପାରିବ। ସର୍ଟ ଟର୍ମ କୋର୍ସ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ଜାଣିପାରିବ ଆମର ସର୍ଟ ଟର୍ମ କୋର୍ସ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ। ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ କି ସର୍ଟ ଟର୍ମ କୋର୍ସ କରିକି କିଛି ଆର୍ନିଂ କରିବା ପାଇଁ ତୁମମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକ ବି କରିପାରିବ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୋର୍ସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୋର୍ସ ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ତୁମମାନେ ଚାହୁଁଛ ମୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୋର୍ସ କରି କିଛି ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି କୋର୍ସ ଗୁଡ଼ିକ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମମାନେ କିଛି ରୋଜଗାର କରିପାରିବ। ତାପରେ ମେନ୍ ଟପିକ୍ ଆସିଲା SWOT ଆନାଲିସିସ୍ କ'ଣ। ତ SWOT ଆନାଲିସିସ୍ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା କି S ଫର୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍, W ଫର୍ ୱିକନେସ୍, O ଫର୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି, T ଫର୍ ଥ୍ରେଟ୍। ତ ଆମେ ତା'ର ସଂଜ୍ଞା ବା ଡେଫିନେସନ୍ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ SWOT ବିଶ୍ଳେଷଣ ହେଉଛି ଏକ ସାଧନ ଯାହା ଆମକୁ ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଦୁର୍ବଳତା, ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଆହ୍ୱାନକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍ ଶକ୍ତି କ'ଣ ନା ଆପଣ କେଉଁ ସବୁ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି ବା ଦକ୍ଷତା ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଗରେ ରଖୁଛି ଏବଂ ଏହି କ୍ୟାରିୟରକୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟକ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁ ଗୁଣଟି ଅଛି ତାହା ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍। ୱିକନେସ୍ କ'ଣ ବା ଦୁର୍ବଳତା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ସବୁ କମି ବା ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି ଯାହାକୁ ସୁଧାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ କ୍ୟାରିୟରକୁ ବାଛୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି ଯାହାକି ଆପଣ ତାକୁ ସୁଧାରିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ଗୋଲ୍ ପାଖରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ବା ସୁଯୋଗ। ବାହାର ଦୁନିଆରେ ବା ବଜାରରେ ଆପଣମାନଙ୍କ କେଉଁ ସବୁ ଭଲ ସୁଯୋଗ ରହିଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଯଦି ତୁମମାନେ କୌଣସି କ୍ୟାରିୟରକୁ ବାଛୁଛ ତାହେଲେ ତାହା କେମିତି ବଜାରରେ ସେଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମମାନେ ଯଦି କ୍ୟାରିୟରଟିକୁ ସେଇଟାକୁ ବାଛୁଛ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଥିରେ କିଛି ତୁମମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ୟାରିୟରକୁ ବାଛୁଛନ୍ତି ତାହା କୌଣସି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମର ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ତ ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନ ବାଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହୋଇପାରିବା ଆଉ କିଛି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବା ତ ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ତୁମମାନେ ସେହି କ୍ୟାରିୟରକୁ ବାଛିବା ଆବଶ୍ୟକ।
সেটা হচ্ছে অପରଚ୍ୟୁନିଟି ତୁମମାନଙ୍କର କେଉଁ ସୁଯୋଗ ଅଛି ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଥ୍ରେଟ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ବା ବିପଦ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବିପଦ ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତ ସେଥିପ୍ରତି ନିହାତି ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଯଦି ଆମ SWOT ଆନାଲିସିସ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଆନାଲିସିସ୍ ହେଉଛି ସ୍ମାର୍ଟ ଆନାଲିସିସ୍। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ୟାରିୟରକୁ ବାଛୁଛନ୍ତି ତାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ମାର୍ଟ ଆନାଲିସିସ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତ ସ୍ମାର୍ଟ ଆନାଲିସିସ୍ ହେଉଛି ଏକ ପଦ୍ଧତି ଯାହା ସଠିକ୍ ଏବଂ ସଫଳତାର ସହ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସ୍ମାର୍ଟ ଆନାଲିସିସ୍ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ S ଫର୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍, M ଫର୍ ମେଜରେବୁଲ୍, A ଫର୍ ଆଚିଭେବୁଲ୍, R ଫର୍ ରିଲେଭେଣ୍ଟ, D ଫର୍ ଟାଇମ୍ ବାଉଣ୍ଡ ବା ସମୟସୀମା। ତ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେପରି କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନ ରୁହେ। ଯଦି ମୁଁ କୌଣସି ଟିଚରଟେ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କିମ୍ବା ପ୍ଲେୟରଟେ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କିମ୍ବା ଡକ୍ଟରଟେ ହେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଇଞ୍ଜିନିୟରଟେ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ମୁଁ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କେମିତି ପୂରଣ କରିବି। ଖାଲି ମୁଁ କହିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି M ଫର୍ ମେଜରେବୁଲ୍, ଲକ୍ଷ୍ୟଟି କେମିତି ହାସଲ ହେବ ଦରକାର ତାହାକୁ ଆପଣମାନେ ମାପିପାରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ କେତେ ବାଟ ଆଗେଇଲେ ତାହା ଜାଣିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆଚିଭେବୁଲ୍, ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ବାସ୍ତବବାଦୀ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ସତରେ ସାଧନ କରିପାରିବେ। ଏହା ଅସମ୍ଭବ ହେବା କଥା ଅବାସ୍ତବବାଦୀ କଥା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ରିଲେଭେଣ୍ଟ, ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବା ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଯୋଜନା ସହ ମେଳ ଖାଉଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜରୁରୀ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଲାଷ୍ଟଲି ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିବା ଟାଇମ୍ ବାଉଣ୍ଡ। ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କ୍ୟାରିୟର ବାଛୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ କେତେ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ଆଚିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟାଇମ୍ ବାଉଣ୍ଡ ନିହାତି ଭାବରେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ରଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମମାନେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ପହଞ୍ଚିବ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟି କେମିତି ବନେଇବ ଏବଂ କେମିତି ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣାଇଲି। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାରିୟରର SWOT ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ଆନାଲିସିସ୍ କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି। ତୁମେ ଯଦି ସେହି କ୍ୟାରିୟରକୁ ବାଛୁଛ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି SWOT ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ଆନାଲିସିସ୍ ଯଦି ତୁମେ ଫଲୋ ଅପ୍ କରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ଜାଗାରେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।